ملی قائد جناب مولانا زین العابدین سنابلی صاحب، مولانا آفتاب اظہر صدیقی صاحب، جناب مفتی اطہر جاوید قاسمی صاحب، عزیزی حیبر بابو، مکھیا غلام حسنین صاحب، مفید الدین صاحب، بھائی اخلاق صاحب و اکرام صاحب، اور گستاخی ہو رہی ہے جن کا نام مجھے پہلے لینا چاہیے تھا، سابق وزیر حکومت بہار جناب بھائی نوشاد عالم صاحب، یہاں کے مقامی MLA جناب بھائی سعود عالم صاحب، دائش پہ تشریف فرما، سیرسا آبادی ایسوسیشن کے دیگر ذمہ داران، معزز علماء کرام، اور یہاں پر موجود اپنے آنکھوں میں غم و غصے کی چنگاری لی ہوئے سیرسا آبادی کے غیور نوجوانوں، میں سب سے پہلے ان تمام تر لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جن لوگوں نے آج اس مذمتی جلسے کا انعقاد کیا ہے، اور ساتھ ہی میں نفرت پھیلانے والے، برادری واد کی جھوٹی ہوا بہانے والے، فرقہ پرستی کو ہوا دینے والے، مودی کے نفرت کے آگ کی سیاست کرنے والے ایسے تمام تر لوگوں کو، اس میں گوپال اگروال ہو یا کوئی مسلمان ہو، کوئی جے پوری ہو، کوئی بھاگل پوری ہو، ایسے تمام تر لوگوں کے خلاف میں مذمت کرتا ہوں، اور میں آج کے اس جلسے میں دیے گئے ان تمام تر پرستاؤں کا سمرتھن کرتا ہوں جو متفقہ رائے سے یہاں پر لیا جائے گا۔ میرے عزیزوں اور نوجوانوں، میں اس وقت 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ ملک ہندوستان آئینی طور پر ہر ہندوستانی شہری کا برابر ہے، یہ کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے جو مسلمانوں کو کرایہ دار کے نام پر کہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مارواڑی بھائیوں کو جنہوں نے مارواڑ کے علاقے کو چھوڑ کر سیمانچل کے اس علاقے میں کاروبار کیا، کاروبار کو ترقی دی۔ میں اسے ہندوستان کی اولاد سمجھتا ہوں اور اپنا ہندوستانی بھائی سمجھتا ہوں۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ویسٹ بنگال کے نہر بنانے والے کیا کون سے لگا چالو کرو فرق کا بیریج میں جب آزادی کے مان فوری طور پر جب وہاں کے سیرسا آبادی بھائیوں کو ان کی زمین فرق کا بیریج کے لیے دی گئی اور ان کو اس زمانے میں 2 سے 3 ہزار روپے فی بیگھا معاوضہ ملا، اور اس وقت کشن گنج میں 100 روپے بیگھا زمین بک رہی تھی، یہی بنگال کے مالدہ کے علاقے کے رہنے والے ہمارے ہندوستانی بھائی جنہوں نے سیمانچل میں آ کر زمینداروں کی اوسر بنجر اور جنگلی زمینوں کو کھود کر اس سے سونا نکالا اور کھیتی کا طریقہ بتایا، آج اگر اس کو کوئی بدیسی کہتا ہے تو ایسے ظالموں کے خلاف لڑنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اس ملک میں بدیسی کا رہنا جتنا جرم ہے اس سے بڑا جرم کسی دیسی کو بدیسی کہنے کا ہے، اور یہ جرم جو کوئی بھی کرے گا ہم اس سے بدلہ لینے میں کہیں پیچھے نہیں رہیں گے۔ میں گوپال اگروال سہت ان تمام تر بگڑے ہوئے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بنگلہ دیش بھوسا میں بنگلہ زبان بولنے والے ان سیرسا آبادی کو کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے نہیں ہیں تو یہ لوٹ کر چلے جائیں گے یہاں سے وہی فرق کا بیریج کے علاقے میں، لیکن جے پوریوں تم بھی تو بتا دو تمہارے پاس کے لیے زمین نہیں تھی، تم کو بھی جے پور لوٹ کر جانا پڑے گا، پھر کیسا لگے گا تم کو؟ اس لیے نفرت مت پھیلاؤ، ہم محبت سے رہنا چاہتے ہیں، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پورے ہندوستان میں نے اکثر کہا ہے کشمیر کی رنگین شام ہو یا صبح بہار ہو، کشمیر خوبصورت ہو فردوس بروئے زمین ہو، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چنار کے پھول بھی وہاں ہیں اور نوجوانوں کے بہتے ہوئے لہو بھی وہاں ہے، وہاں پر برف کی سفید سلوٹیں بھی ہیں لیکن مرنے والوں کے سفید کفن بھی ہیں، لیکن میرا سیمانچل غریب ہو سکتا ہے
हिंदू और मुसलमानों का जो इत्तेहाद यहाँ पर है, पूरे मुल्क में इसकी कोई नजीर नहीं मिलती है। इसलिए हम गरीब रह सकते हैं, भूखा रह सकते हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत को जो पारा पारा करेगा, ऐसे जालिमों के गरेबान को चाक करने में कभी पीछे नहीं है। हम यहाँ मुबारकबाद देना चाहते हैं यहाँ के हिंदू भाइयों को, यहाँ के दलित भाइयों को, यहाँ के मुस्लिम भाइयों को, कि माँ मरी अगर रामू की तो अब्दुल रहमान भी जाकर वहां रोता है। ये अब्दुल रहमान भाजपा वाला नहीं, अब्दुल रहमान का मतलब अब्दुल रहमान। मेरे भाइयों के वहां जाकर रोता है। अगर जैद की मां मरी तो रामू भी आकर वहां रोता है। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ शादी ब्याह हो, हयात हो मौत हो, चाय की दुकान हो, यूपी से कल एक अखबार वाला पिछले दिनों से सोशल मीडिया का, या मीडिया के साथियों जरा गौर से सुनना, सोशल मीडिया का एक नौजवान पिछले 20-25 दिनों से सीमांचल की वादियों में भटकता है। मैंने उनसे पूछा, ये बताओ सीमांचल में 20-25 दिनों से रह रहे हो तो यहाँ के कुछ तजुर्बात और मुशाहदात बताओ। कुछ बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उलमा की बड़ी कसीर तादाद देखी। मैंने कहा यार मुझे मालूम है। उसने दूसरा जुमला कहा कि मैंने उलमा तो देखा, मुफ्ती अतर जावेद काफी साहब भी थे, लेकिन मुसलमानों की बस्तियों में बेपर्दगी भी देखी, जिस पर मुझे नदामत हुई। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि मैं यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं सीमांचल में 20-25 दिनों से हूँ, होटल में बैठता हूँ, चाय की दुकानों में बैठता हूँ, बस्तियों में जाता हूँ, हिंदू और मुसलमान जितना मिलकर यहाँ आता है पूरे संसार में इसकी कोई नजीर नहीं। मेरे भाइयों, एमएलए से गोपाल अग्रवाल साहब, यहाँ सीमांचल के गरीबों की आमदनी कैसे बढ़े, यहाँ स्कूल कैसे खुले, हॉस्पिटल कैसे खुले, यहाँ तैयबपुर में पुल कैसे बने, कभी फिक्र नहीं हुई। और आज जब यही के लोगों ने इज्जत दी है तो भाजपा में जाने के लिए भाजपा के नफरत के सौदागरों की जबान बोल रहे हो। अब भी कहता हूं तौबा करो और माफी मांगकर फिर समाज का कुछ अंग बन जाओ। वह नहीं तो मैं आपको कहता हूं, दो बातें मैं कहूंगा इनामुल हक मदनी साहब से। मैं चूंकि आपके घर का भी हूं, पूर्णिया से यहाँ पर आया हूं तो कुछ हैसियत मेरी इनाला भी है। वो ये है कि सुरजापुरी और शेरशाहबादी बिरादरी हम लोगों ने बचपन में देखा है, अब्बा मरहूम को देखा है। मेरे जलसों में मैं उलमा के मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब, अब्दुल वहाब साहब, मैं उनके आगोश में बैठा हूं। मैंने दूरी नहीं देखी। कुछ दिनों से हम इस दूरी को महसूस कर रहे हैं। मुमकिन है मेरे फिक्र की एक कोताह नजरी हो, लेकिन हमें इसको मिटानी पड़ेगी। कल ही आपने देखा होगा, परसों का मामला है कि हवाई जहाज में एक शख्स टोपी और दाढ़ी पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए था और उसको जोरदार टाचा एक कमीने ने लगाया। उससे नहीं पूछा कि तू सैयद है कि शेख है, मोगल है कि पठान है, तू साफरी है कि हम्बली है। उसे मुसलमान नजर आया और उसे चाटा रसीद कर दिया। आज यहाँ भले ही शेरशाहबादियों को निशाना बनाकर नफरत की आग सुलगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान निशाने पर है। इसलिए हमको तमीज़ मन व तू को मिटानी पड़ेगी और अपने दरमियान में जो लोग इलाही पसंदगी की हवा ले रहे हैं, ये लोग हमारी मिल्लत की जड़ों को काट रहे हैं, ऐसे लोगों से होशियार होना पड़ेगा। मैं मसलकी इख्तलाफात का मुनकर नहीं हूँ, मसलक अमल के लिए है, नफरत के लिए नहीं है। इस फैला को भी हमारे अहले दानिश को आकर मिटानी पड़ेगी। हम ये देख रहे हैं कि मीर का एक शेर है, जो माना है कि मीर क्या सादा नौ है, बीमार हुए जिनके खातिर उसी अवतार के बेटे से दवा लेते हैं। शेरशाहबादी के लोग भाइयों, ये आपके साथ शरारत नहीं हुई है। आज से 30 साल 35 साल कबल तस्लीमुद्दीन साहब के नाम से बांग्लादेशी का नोटिस जारी हुआ। आज से 35-40 साल पहले जावेद आजाद के अब्बाजान के नाम से भी, रफीक आलम मरहूम साहब के नाम से भी यहाँ पर बांग्लादेशी की नोटिस जारी की गई थी। इसलिए इन चीजों से बाहर आइए, अपने समूह में इत्तेहाद पैदा कीजिए और हम मिलजुल कर लड़ेंगे। हिंदू और मुसलमानों में नफरत नहीं फैलाएंगे, हम बिरादरीवाद का नारा नहीं देंगे। जो लोग भी मुल्क के आईन और इंसानी बिरादरी के खिलाफ आवाज उठाएगा, ऐसे लोगों की जबान बंद करने की हर मुमकिन कोशिश हम जरूर करेंगे। आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आपकी तनहा लड़ाई नहीं है, बल्कि प्यारे आका ने कहा पूरी उम्मत एक जिस्म वाहिद की तरह है। किसी भी अज़ो को तकलीफ पहुंचे तो पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है, लेकिन
हुआ होता है वो खुदा से नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके दरमियान में हूँ, आपके दर्द को महसूस करता हूँ। ये दर्द आपका दर्द मेरा दर्द है, उसके लिए जहाँ भी लड़ना पड़ेगा। दावे दिल में कदमे सुखने आपके साथ है। इनकलाब इनकलाब शेरशाहबादी एसोसिएशन शेरशाहबादी एसोसिएशन नफरत फैलाने वालों सीमांचल की एकता। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मुझे कुछ जरूरी मीटिंग है, इसलिए मैं गुस्ताखी करूंगा, वरना इस किस्म की नशिस्तों में मैं देर तक बैठना अपनी सादत मंदी समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।